विश्व रक्षक हैं, वो आकर फिर से हमें जगा रहे हैं, हमारे अंदर फिर से वो ठान ला रहे हैं। उसके लिए मेडिटेशन सिखाया हमें, राजयोग। मेडिटेशन के अंदर वो शक्ति है, राजयोग में वो पावर है जो हमारे अंदर जागृत हो जाती है, हमारे अंदर वो विल पावर आ जाती है अगर हम उसका अभ्यास करते हैं। तो इस विश्वविद्यालय में, इस एकेडमी के अंदर राजयोग का अभ्यास कराया जाता है। वो राजयोग नहीं है जिसमें आप संन्यास कर लें या वस्त्र बदली कर लें, लेकिन यह वह राजयोग है जिसके अंदर आप अपने राजाई करते हुए अपनी जो हर कर्म इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां जो धोखा दे देती है, कभी आंखें धोखा देती है, कभी ये मुख धोखा दे देता है, कभी ये कान धोखा दे देता है, इन धोखों से अपने आप को हम मेडिटेशन के द्वारा, राजयोग के अभ्यास के द्वारा बचा सकते हैं। अर्थात अपनी कर्म इंद्रियों का हम राजा बन सकते हैं। ये है राजयोग। ये इस विश्वविद्यालय में सिखाया जाता है। आपका हम अधिक समय नहीं लेंगे, बहुत कुछ आप सबने सुन लिया है, ये सुनने को आप अब धारण करना है। जितना कुछ सुना है उसे आप आज अपने झोली में भर के जाएंगे, उसका मनन मंथन करेंगे। और इसका अभ्यास करने के लिए मैं आपको निमंत्रण दे रही हूँ, इस एकेडमी में आप आइए। इस मेडिटेशन का आप 7 दिन 1 घंटा का समय दीजिए। 1 घंटा समय देकर सिर्फ 7 दिन, तब आप देखिए आप क्या पाते हैं जीवन के अंदर। जीवन में जो कुछ नहीं पाया है वो आप पा सकते। ये मेरा अपना अनुभव है। जैसा कि कहा शांति, अब शांति 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 कहने से तो नहीं मिलेगी, लेकिन सच्ची शांति जो है वो क्या चीज है? शांति कोई चीज तो नहीं है जो किसी को दी जा सकती है। पर आपने सुना कि आप एक आत्मा है, इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति है। ये तो यहाँ पुरुष और स्त्री का चोला मिला है हमें, पर हूँ तो मैं एक आत्मा। यहाँ हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन ईसाई सब हम कह देते हैं, लेकिन सबका ब्लड तो एक ही है। किसी का ब्लड काला, किसी का ब्लड तो लाल, ऐसा तो नहीं है। जब हम सब एक ही हैं, एक पिता की संतान है, बंद कर दो। जब हम सब हैं ही एक पिता की संतान, तो झगड़ा किस चीज का? बस हम अपनी रक्षा करना सीखे, और वो रक्षा होगी क्योंकि हमारे रक्षा के अंदर बाधा देने वाले हैं ये 5 विकार। बस इन 5 विकारों से अगर अपने आप को हम बचा लें तो अवश्य हम अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं। माता के अंदर शक्ति है, अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने गांव को बना सकती है। तो मैं आप सबको निमंत्रण दे रही हूँ, इसका अभ्यास करिए। आप आकर के थोड़ा समय आप देंगे, अभ्यास करेंगे तो जरूर अनुभव पाएंगे और जीवन में सच्ची शांति की अनुभूति कर पाएंगे। ओम शांति। এবার মনকে কিভাবে শান্ত করা যায় সেই রাজযোগ মেডিটেশনের অভ্যাস আপনাদেরকে করাবেন আমাদের একাডেমি শিক্ষিকা রাজযোগিনী বিকে চম্পা দিদি, বিকে রেখা দিদি। বিকে রেখা দিদি যিনি শৈশব থেকে ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সম্পৃক্ত আছেন
এবং নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করেছেন 2001 সালে। বর্তমানে তিনি আমাদের বড় দিদি শিলা দিদির সহযোগী হিসেবে আসামের গুয়াহাটিতে সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। আমি আমাদের বিকে রেখা দিদিকে অনুরোধ করছি মেডিটেশন করানোর জন্য। ওম শান্তি। আজকের এই শুভ দিনে আমরা অত্যন্ত হর্ষিত, খুবই খুশি। আর সহজ রাজযোগার অভ্যাসের আগে আমি যে কথা বলতে চাই সেটা হলো, আগে আমরা ধন্যবাদ দেব সেই পরম শক্তি, পরম স্রষ্টাকে, আর তার সাথে মঞ্চে উপবিষ্ট আমাদের সম্মানিত অতিথিবৃন্দ এবং সবাই আমাদের উপস্থিত অতি স্নেহের ভাইরা ও বোনেরা। আজকে আমরা যে নারী সুরক্ষা, পরিবারের সুরক্ষা বিষয়ে আমরা অনেক কিছু শুনলাম, আর শেষের দিকে আমরা এটাই জানলাম কি যদি আমরা মনে করি যে আজকে সুরক্ষা বিষয়ে অনেক কিছু আলোচনা হয়েছে, কিন্তু হিন্দিতে বলে যে রক্ষক সেই ভক্ষক হয়ে গেছে। তার অর্থটা হলো যে আমরা অন্যদের কাছ থেকে রক্ষার আশা করি, কিন্তু আধ্যাত্মিক জ্ঞান বলেছে যে অন্যরা আমাদের রক্ষা করতে পারবে না, কেননা আজকে যা কিছু ঘটনাগুলি ঘটছে সে ঘটনা আমাদেরকে বলে দিয়েছে যে কেউ কাউকে রক্ষা করতে পারে না। তাহলে দেখা গেল যে আমার রক্ষা আমাদেরকে নিজেই করতে হবে। তো সেটার জন্য চাই কি আধ্যাত্মিক শক্তি, স্পিরিচুয়াল নলেজ। আর এখানে বলা হয়েছে জীবন আমাদের একটা যাত্রা, লাইফ ইজ এ জার্নি। আর জার্নিতে আমরা কি চাই, প্রত্যেকে আমরা যখন জার্নি করি, ধরুন ঢাকা থেকে আমরা যদি কোনো দূরে যদি যেতে চাই, তখন আমরা কি করি, টিকিট বুকিং করি, রিজার্ভেশন করি। কেন? যাতে জার্নিতে, যাত্রাতে আমাদের কোনো অসুবিধা না হয়। প্রত্যেকে আমরা এটা এম রাখি। কিন্তু তবু দেখা গেছে যে জার্নিতে কি হয়ে যায়, অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যায়। আমরা তো চাই না অ্যাক্সিডেন্ট, কেন হয়ে গেছে? আর আমরা জীবনে এটাও চাই না যে আমাদের জীবনে কোনো অনুকূল পরিস্থিতি ঘটক, বা ধরুন আমরা বিজনেস করছি, বিজনেসে যদি আমাদের লস হয়ে যায়, এটাও আমরা চাই না। আর জীবনে আমরা অনেক কিছু চাই না, যেমন যাকে আমরা বেশি ভালোবাসি সে যেন আমার থেকে অনেক দূরে চলে যায়, সেটা আমরা চাই না। তো প্রত্যেক মানুষ যারা পৃথিবীতে আছে, প্রত্যেকে নিজের জীবনে কি চায়, যে ভালো হোক। কিন্তু যখন সময়, পরিস্থিতি, পরিবেশ সে সম্মুখীন আমরা হয়ে যাই, তখন যা কিছু আমরা চাই না তা আমাদের সামনে ঘটে যায়, তাই না? তো যখন সেই ঘটনাগুলি ঘটে, তখন অনেক সময় আমরা হতাশাতে ভুগি, টেনশনে ভুগি, আর আমাদের চিন্তনধারা নেগেটিভ হয়ে যায়। কেন আমার সাথে এরকম হলো, কারণটা কি, আমার সাথেই কেন এরকম হলো? তো এই পরিবেশে কি হয় যে আমাদের চিন্তাধারা অশান্তিতে আমরা ভোগ করতে থাকি। তো আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্থাৎ সহজ রাজযোগ আমাদেরকে কি বলে, যে যে কোনো বিপরীত পরিস্থিতি যেটা আমাদের সামনে আসে, সেই সময় আমরা কি করব, সকারাত্মক চিন্তা করব। তো এটা এত সহজ না, কিন্তু আমরা মনে করি অসম্ভব না। তো রাজযোগা মেডিটেশন আমাদেরকে সকারাত্মক চিন্তা করার জন্য অনেক 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 আমাদেরকে সহযোগিতা করে। আর আমরা জানি আগের দিনে যারা ছিলেন, তখন একটা কথা ছিল সিম্পল লিভিং, বলেন সেকেন্ডটা কি ছিল, হাই থিঙ্কিং। সিম্পল লিভিং, হাই থিঙ্কিং। এখন বর্তমান কি হচ্ছে, আপনারা বলুন, এখন কি চলছে, হাই লিভিং, সিম্পল থিঙ্কিং। তো সম্পূর্ণ অশান্তি যা পরিবেশে ঘটছে, সম্পূর্ণ বিশ্বে ঘটছে, তার একমাত্র কারণ আমাদের চিন্তনধারাটা কি হয়ে গেছে, অশুদ্ধ হয়ে গেছে। আমাদের চিন্তনধারাটা কি হয়ে গেছে, নেগেটিভ হয়ে গেছে। তো রাজযোগা মেডিটেশন আমাদেরকে শেখায় যে কোনো পরিস্থিতিতে, যেমনই পরিস্থিতি আমাদের সামনে আসুক না কেন, আমরা কি করব, সকারাত্মক হয়ে থাকতে পারবো। তো সকারাত্মক চিন্তন করার জন্য প্রথমে নিজের দরকার, যে হু এম আই, আমি কে। তো এতক্ষণ আপনারা শুনেছেন হু এম আই, তো দিদিরা বলেছেন আমি একটা শক্তি, আমি একটা আত্মা। তো চিন্তনকে শুদ্ধ করার জন্য কি দরকার, প্রথমে আত্মার জ্ঞানের দরকার। তো এই যেটা শরীর আমরা দেখছি, এই শরীরটাকে আমরা মনে করি এই দেহটাই আমরা,
কিন্তু আধ্যাত্মিক জ্ঞান বলেছে এই দেহটা আমি আসলে নয়, আমি কে, আমার ভিতরে থাকা আমি একটা চেতনা, আমি একটা শক্তি, আমি একটা আত্মা বা আমি একটা রূপ। তো সেই শক্তিকে যখন আমরা উপলব্ধি করব তখন দেখবেন শান্তি আমার ভেতরে, সুখ আমার ভেতরে, সবকিছু আনন্দ, সবকিছু যেটা আমরা বাইরে গিয়ে খুঁজছি সেই সম্পূর্ণ সুখ শান্তি আমার ভেতরে। কিন্তু সেই সুখ শান্তি উপলব্ধি করার জন্য আরেকটা জ্ঞানের দরকার, সেটা হলো সেই পরম শক্তি পরমাত্মাকে। তো সেই পরম শক্তি পরমাত্মা আমি সংক্ষেপে বলছি, আপনারা এই ছবিতে দেখছেন উপরে একটা স্টারের মতন, যেমন আমাদের আত্মা অতি সূক্ষ্ম একটা শক্তি, পরম শক্তি পরমাত্মাও উনি অতি সূক্ষ্ম একটা শক্তি, সুপ্রিম পাওয়ার। তো যখন আমার মন পরমাত্মার কাছে কানেক্ট হয়ে যায় তখন পরমাত্মার যেটা শক্তি, যেটা শান্তি, সেটা আমরা উপলব্ধি করতে পারি। তো মেডিটেশন কিছু না, জাস্ট চিন্তন ধারাকে শ্রেষ্ঠ করা, চিন্তনকে কি করা, বিচারধারাকে মহান করা। তো আসুন কিছুক্ষণ আমরা অভ্যাস করব। আপনারা সহজ সরল হয়ে বসে যান, অ্যালার্ট হয়ে বসে যান। আর 2-3 মিনিটের জন্য আমি একটা জিনিস আপনাদের কাছ থেকে চাই, দেবেন? না বলেন বা না, আমি যা কিছু চাই দিতে পারবেন তো? তো সেটা হলো, কিছু চাইবো না আমি, শুধু আপনার মনটাকে 2-3 মিনিটের জন্য আমাকে দিয়ে দেন, হবে? তার অর্থটা হলো যে মন দেওয়ার অর্থ হলো মনটা তো আপনাদের সাথেই থাকবে, কিন্তু আমি যার কথা বলবো, যে আমি আপনার সামনে কমেন্ট্রি হিসাবে যা কিছু বলবো সেটাকে আপনি অ্যাকসেপ্ট করবেন। আমি যা বলবো সেটাকে আপনি মেনে নেবেন। তখন দেখবেন যে আপনার মন অনেক শান্ত হয়ে গেছে, অনেক আনন্দতে আপনি ভরপুর হয়ে গেছে। এখন সহজ সরল হয়ে বসুন। ওম শান্তি। চিন্তন করুন, আমি অতি সূক্ষ্ম চৈতন্য শক্তি, আমি আত্মা। আমি আত্মা চোখের দ্বারা দেখি, কানের দ্বারা আমি শুনি, আর মুখের দ্বারা আমি কথা বলি। আমি আত্মা এই শরীরের মাঝখানে, শরীরের মধ্যে খুব সুন্দর একটি তারা অনুভব করুন। আমি দেহ না, এই দেহকে ধারণ করা আমি একটি শক্তি। এই দেহটা বিনাশী, আগুনে দিলে জ্বলে যাবে, কোনো অস্ত্র দিয়ে কাটতে পড়ে হাজারটা পিস হয়ে যাবে, জল দিলে ভিজিয়ে যাবে। কিন্তু আমি আত্মা অজয়, অমর, অবিনাশী এবং শাশ্বত। আমি আত্মা সূক্ষ্ম একটা চেতনা, আমার ভিতরে রয়েছে শান্তি, সুখ, আনন্দ। আর সেই সুখ, শান্তি বা আনন্দ, সেটা স্রোত হয়েছে পরম শক্তি, পরম স্রষ্টা, যাকে আমরা আল্লাহ, খুদা, ঈশ্বর অনেক নামের নামে আমরা ডাকি। অনুভব করুন সেই পরম শক্তি পরমাত্মা অতি সূক্ষ্ম একটি পাওয়ার, পরম শক্তি
শক্তি পরমাত্মা, জ্ঞানের সাগর, তুমি শান্তির সাগর, তুমি দয়ার সাগর। অনুভব করুন যে পরম শক্তি পরমাত্মা, উনি একটি প্রকাশ পুঞ্জ। ওনার থেকে নিরন্তর শান্তির আলো আমি আপনার উপরে করছি। শান্তি, পবিত্রতা, সুখ, এইসব শান্তির সাগর ওনার থেকে সম্পূর্ণ শক্তি আমার উপরে প্রবাহিত হচ্ছে। আর আমি আমার শান্তি, সুখ, আনন্দতে নিজেকে ভরপুর করে নিচ্ছি। এখন আমি সাধারণ আত্মা নয়, আমার ভিতরে শান্তি, সুখ, আনন্দ, খুশি, পবিত্রতা এবং শক্তি আমি আত্মা ভরপুর। অনুভব করুন আমার এই মস্তিষ্ক থেকে, সে আপনার থেকে শান্তির প্রকম্পন চতুর্দিকে প্রবাহিত হচ্ছে। আর যারা আমার সম্বন্ধ সম্পর্কে আসছে, সেই আত্মারাও যেন আমার কাছ থেকে শান্তি, আনন্দ, খুশি এবং শক্তির অনুভূতি করছে। আমাদের এই শুদ্ধ চিন্তন সম্পূর্ণ বিশ্বেতে ছড়িয়ে পড়ছে। আমরা অনুভব করছি এই সম্পূর্ণ বিশ্ব যেন একটা সুখময় সংসারে পরিবর্তিত হচ্ছে। চতুর্দিকে শুধু শান্তি, শান্তি আর শুধু শান্তি। কারণ সেই শান্তি আমার ভেতরে আছে, সেই সুখ আমার ভেতরে আছে, আর সেই শক্তি আমার ভেতরে রয়েছে। আমি সুর না, আমি অতি শুদ্ধ, শক্তিরে ভরা, শান্তিরে ভরা একটি চৈতন্য শক্তি। আমি আত্মা। অনুভব করুন শান্তি আমার ভেতরে, শক্তি আমার ভেতরে। ওম শান্তি, ওম শান্তি, ওম শান্তি। ওম শান্তি। হয়তো আপনাদের কিছুটা অনুভব হতেও পারবে বা নাও হতে পারে, তবু এই রাজযোগা মেডিটেশন যদি সকালবেলা আপনারা কালকে থেকে যদি আরম্ভ করুন, সকালে যখনই আপনারা ওঠেন প্রথম আপনারা চিন্তা করবেন আমি শুদ্ধ পবিত্র আত্মা। এই চিন্তন ধারা আপনাকে দেখবে সারা দিনের জন্য আপনাকে শক্তির অনুভূতি করাবে। আর যে কোনো পরিস্থিতি সমস্যা আসবে সেটাকে সহজে আপনি পার করতে পারবেন। তাই আপনাদের জীবনে মঙ্গল হোক, শুভকামনা দিয়ে আমার বক্তব্যে আমার এই কমেন্ট্রিটা এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ। অনেক অনেক ধন্যবাদ রাত্রিবিনী বিকে রেখা দিদিকে। এবার আমাদের সামনে বক্তব্য এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করার জন্য দি একাডেমি ফর এ বেটার ওয়ার্ল্ডের প্রেসিডেন্ট রাজ্যগিনী বিকে অনিমা দিদিকে আমি অনুরোধ করছি মঞ্চে আসার জন্য। নারীর সুরক্ষায়, পরিবারের সুরক্ষায় আলোচনা সভায় উপস্থিত প্রথমে আমি জানাই আমাদের মুখ্য আলোচক রাজ্যগিনী বিকে শিলা দিদিকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা। তার সাথে সাথে আমাদের প্রধান অতিথি ডক্টর মারুফি খান মহোদয়কে জানাই অনেক অনেক ধন্যবাদ।
তার সাথে আরও উপস্থিত আমাদের রাজযোগিনী বিকে কবিতা দিদিকে জানাই অনেক অনেক ধন্যবাদ। আর তার সাথে সম্মানিত অতিথি আমাদের সাবিত্রী ভট্টাচার্য মহোদয়াকে জানাই অনেক অনেক ধন্যবাদ। আজকে এই সুন্দর সভায় আমরা যে শিক্ষা ধারণ করেছি বা শুনেছি সেটা যেন আমরা জীবনে ধারণ করতে পারি। আর আমাদের যিনি আদরণীয় রাজযোগিনী বিকে শিলা দিদি আমাদের প্রথমেই যে শিক্ষা দিয়েছেন যে যে ঘরে নারীকে সম্মান দেওয়া হবে সেই ঘরে দেবতার বসবাস। আজকে দি একাডেমি ফর এ বেটার ওয়ার্ল্ড 2000 জুলাই মাসে দিদি নিজে এসে এই বাংলাদেশে এই নারী সংস্থা স্থাপনা করেছে। সেজন্য সবার পক্ষ থেকে আরো অনেক ধন্যবাদ। কারণ আজকে বাংলাদেশের প্রত্যেকটা নারীর ভাগ্যের দরজা এই দিদি খুলে দিয়েছে। কারণ আজকে নিজের রক্ষা যদি আমরা না করতে পারি তাহলে পরিবারের রক্ষা কি করে করবো, কি করে আমরা জানতাম এই একাডেমি সম্বন্ধে যে আধ্যাত্মিক যে জ্ঞান কি করে জানতাম। সেজন্য দিদিকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আর এত সময় ধরে যে আপনারা বসে আছেন এই জন্য আরো অনেক ধন্যবাদ। আর রাজনীতিকে কবিতা দিদি সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে সংসারের মধ্যে নিজে নিজের সুরক্ষা আবার নিজে নিজের অসুরক্ষা, এটার উপরে আমরা খুব সুন্দরভাবে বুঝেছি। সেই জন্য দিদিকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আর ডক্টর মানবিকানও সুন্দর আজকে আধুনিক জগতে সংসারের যে পরিস্থিতি এটা সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে, তার জন্য আরো অনেক অনেক ধন্যবাদ। সাবিত্রী ভট্টাচার্য খুব সুন্দর ভাষায় আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন এবং এত সময় ধৈর্য ধরে আপনারা শুনেছেন সেই জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। আর যে মেডিটেশন করিয়েছেন রেখা দিদিকে অনেক ধন্যবাদ। যে একাডেমি প্রোগ্রাম শুরুতেই তিনি স্বাগত ভাষণ করেছেন এবং সংস্থা পরিচয় দিয়েছেন, ওনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনারা এত সময় ধৈর্য ধরে বসে শুনছেন এত মনোযোগ সহকারে, ওনাকে অনেক ধন্যবাদ। আর বিকে করুণা মাদাজিকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আর যিনি স্টেজের এত সুন্দর পরিচালনা করেছেন তাকে অনেক ধন্যবাদ। আজকে বিশেষ আপনাদেরকে আমি অন্তর থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনারা অবশ্যই সবাই সুখে থাকুন, সাথে থাকুন। আর আমাদের 6 তারিখ থেকে আমাদের নতুন কোর্স শুরু হবে। আমি আশা করব আপনারা সবাই উপস্থিত থাকবেন। এই কোর্স করে আপনারা আরও নিজের জীবনকে রক্ষা করুন, নিজের পরিবারকে রক্ষা করুন, সমাজকে রক্ষা করুন। এই আশায় আমি শেষ করলাম। সবাই মঙ্গল হোক, সুখে থাকুন। ওম শান্তি। এবার ঈশ্বরীয় পরিবারের পক্ষ থেকে আমাদের অতিথিবৃন্দকে উপহার তুলে দিচ্ছেন আমাদের একাডেমির শিক্ষিকাগণ। আপনারা সবাই যার যার জায়গায়